ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आमे काली ऑलरेडी देखिथिले प्रभुपाद मैचलेस गिफ्ट रे ता इंट्रोडक्शन दौरान जे इस्कॉन सोसाइटी टा एथिपाई फॉर्मेशन कराई जे लोकन को जो भूत धरिची मायार जीव को आत्मा को लोक माने भूली जाइछन्ते आमे आत्मा बोली और माया रे पड़ी की से प्रकृति तांगो सब कर्म कराउची आउ जेमती गोटे पृथ्वी रे प्राय समस्ते गोटे प्रकार पागलामी रे अछन्ती मायार पागलामी रे। तो सेई पागलामी को दूर करने पाई इस्कॉन ର फॉर्मेशन ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମର कॉन्शियसनेस को ताको प्यूरिफाई करके ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रे हमको एस्टाब्लिश करबा पाई कृष्ण कॉन्शियसनेस रे। तो आज हमें एठू आरंभ करबा सेकंड पारारो। When we speak of external energy or material nature, the question may be raised, whose energy, whose nature? Material energy or nature is not active independently. Such a concept is foolish. ଆମେ କାଲି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ପଢିବା ମାୟା ବିଷୟରେ ବୋଲି। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କି ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ମାୟାରେ ପଡି ଯାଇଛେ ବୋଲି, ତ ସେ ମାୟାଟା କଣ, ସେ ମାୟାଟା କାହାର? ଏମିତି କହିବା ଯେ ଯେମିତି କି ଏଥିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନେଚର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ନେଚର ତାର ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଚରରେ ପଡିଛେ, ଏଇଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ବି ଶକ୍ତି ବିନା ଶକ୍ତିମାନରେ କାମ କରେନି, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରୁଫ କରୁଛନ୍ତି ଏଠିରେ। Material energy or nature is not active independently. Such a concept is foolish. In Bhagavad Gita, it is clearly stated that material nature does not work independently. When a foolish man sees a machine, he may think that it is working automatically, but actually it is not. There is a driver, someone in control. Although we sometimes cannot see the controller behind the machine due to our defective vision, there are many electronic mechanisms which work very wonderfully. But behind these intricate systems, there is a scientist who pushes the button. This is very simple to understand. Since a machine is matter, it cannot work on its own accord, but must work under spiritual direction. एठी प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जांपल देखि हमको क्लियर करचंदी। भगवत गीता रे कुआ हैछि जे मेटेरियल नेचर टा भगवान कर अंडर रे काम करे बोली कि मयाध्यक्षेण प्रकृति भगवान कृष्ण कहिचंदी। तो जदि किए भाबिबो जे गोटे निर्जीव जिनिस अछि से इंडिपेंडेंटली काम करूची, ताले सेटा भूल कॉन्सेप्ट। कारण को मशीन भी निजे काम करेनी, ताकू किए गोटे काम कराए। जमती गोटे गाड़ी चालुची किंतु गाड़ी को गोटे ड्राइवर चलाउची, सेमती जेते मशीनरी अच्छी, जेते निर्जीव वस्तु अच्छी, सबको जने सजीव स्पिरिचुअल बीइंग ताकू वर्किंग कराउची। बड़ बड़ मशीन गुड़ाक बहुत बड़ बड़ काम करुचंदी, किंतु ताकू बटन चिपिबा पई, ताकू डायरेक्शन देबा पई गोटे साइंटिस्ट, गोटे लोक बसची सेटाको करिबा पई। सेमती ए मटेरियल नेचरटा निर्जीव जिनिसटा, एटा निजे निजे केमती काम करि परिबो, यार पछरे भी जनकर हाथ अछि, से होचंदी भगवान। से एई मटेरियल नेचर को काम करौचंती, आ एमिति काम करौचंती जे से एते परफेक्टली सब बैलेंस रखिकी एई मटेरियल नेचर आम यूनिवर्स टा चलीची। एठी प्रभुपाद आउ गोटे बहुत सुंदर एग्जांपल दउचंती।
A tape recorder works, but it works according to the plans and under the directions of a living entity, a human being. The machine is complete, but unless it is manipulated by a spirit soul, it cannot work. Similarly, we should understand that this cosmic manifestation, which we call nature, is a great machine, and that behind this machine there is God, Krishna. This is also affirmed in Bhagavad Gita, where Krishna says, Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetu nane na kaunteya jagat vipari vartate. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, producing all the moving and unmoving wings. And by its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Bhagavad Gita 9th, 10th number sloka. So ଏଠିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷର ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ତାକୁ ସେମିତି ସେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ଦଉଛି ଜଣେ ଲୋକ, ତାପରେ ସେ ୱାର୍କିଂ କରୁଛି। ତ ସେଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ୱାର୍କିଂ ପଛରେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲର ହାତ ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରକୃତିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମେସିନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାମ କରଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। बिना स्पिरिट सोल रे, बिना स्पिरिट रे मटेरियल नेचर जोटा कि निर्जीव से काम करि परिबो नाही। से बहुत बड़ बड़ काम करुच्ची मटेरियल नेचर, मेकानिकाली करुच्ची सब किछि, किंतु जने सजीव भगवान कर हाथ अछि सेतिरे, से करौचंदी ताकू काम। सेटा भगवान कृष्ण भगवत गीता रे कहउचंती। এই যে শ্লোকটা আমি পড়লে যে হে কুন্তি পুত্র অর্জুନ, এই জগତରେ ଯେତେ ମୁଭିଂ ଆଉ ନନ୍ ମୁଭିଂ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର ଟା ମୋ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ତା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ମେସିନ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ପାରିବନି, ତା ପଛରେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ଦରକାର। There are two kinds of हरे entity। कृष्ण ब्रो। हाँ प्रभु हरे कुहନ୍ତୁ। कृष्ण। प्रभु प्रभु ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ କହିବି ଏଠି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୟୁଥ ପ୍ରିଚିଂ କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାନ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍। ହୁଁ ହୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ରଖାଯାଏ। ହୁଁ ମାନେ ହୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା, କ୍ରିଏସନ ଦେଖିବା, ତା ପଛରେ ହୁଁ କ୍ରିଏଟର କିଏ। ହୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଧର ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ 15 ମହଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଧର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ଲାଜା 13 ହୁଁ ମହଲା, କ୍ରିଷ୍ଣା ହୁଁ ଟାୱାର ଠିଆ ହେଇଛି, ହୁଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିନି। ହୁଁ ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ହୁଁ ନେଚୁରାଲି ଏଇ ବିଲ୍ଡର ହଉ କି ସେଇ ବିଲ୍ଡର ହଉ ଜଣେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଗୋଟେ ହୁଁ ଅଫିସ, ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଣି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, କିଛି ପ୍ରସାଦ, ହୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ତ ହେଇନାହିଁ ନା, ତାକୁ ଜଣେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ହୁଁ ଆପଣ ହୁଁ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ଦୁନିଆରେ, ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜଣେ ଚଲାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଟା ହେଇଯାଏନି। ଚାଲିନି ସତ କଥା। ତ ସେଇଠି ମାନେ, ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କଣ ହେଇଛି, କମନ ସେନ୍ସ ଟା ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହୁଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଯାଉଛି ପୁରା। ସମସ୍ତେ ହୁଁ କେବଳ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ହୁଁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଇନକ୍ୱାରି, ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତ ଦୂର କଥା, ଜେନେରାଲ କମନ ସେନ୍ସ ବି ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ହୁଁ କି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଉଛି। ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ମାଟିରେ ମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପୋତିବା, ସେଇ ସାଇଡରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ପୋତିବା, ହୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେଠୁ ମାଟିରୁ ହୁଁ ସେ ନେଇଯିବ ତାର ପୋଷକ ନେଇକି ସେ ମିଠା ରସ ଦବ, ହୁଁ ନିମ୍ବ ତାର ହୁଁ ନିମ୍ବ ରସ ଦବ, ପିତା ହୁଁ ରସ ଦବ। ହୁଁ 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 କିନ୍ତୁ ପିତା ଆଉ ନିମ୍ବ ମାଟି ହୁଁ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ହୁଁ ଅଟୋମେଟିକ କିଛି ହବନି। ସେଟା କିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ ମୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ଭରପୁର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହୁଁ ତାପରେ କିଏ କୋଉ ଜିନିଷ ନବ, ତାର ଗୁଣ ହିସାବରେ ସିଏ କରିବ। ହୁଁ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଏଠି କିଛି ହଉନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ରେଲୱେ ଚାଲୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲୁନି, ତା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବ, ସେ ଚାଲୁଥିବ। ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ହଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ହୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହଉଛି, ହୁଁ ଧର ମହାନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ, ଅଟୋମେଟିକ ଜଣେ ଆସିବ, ଏବେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା। ହୁଁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ନା ନା, ଅଟୋମେଟିକ ୟା ପଛରେ ଏତିକି ବଜେଟ ସାଙ୍ଗସନ କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହୁଁ ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା, ହୁଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ କଲେ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ, ତାପରେ ବ୍ରିଜ ଟା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଯିବ ନା, ଅଟୋମେଟିକ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ହଁ ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ନା ନା ନା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇନି,
ହୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ବସି ଭାବିବା ହୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଯୋଉ 6ଟା ଋତୁ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଯାହା ବି ହଉଛି ହୁଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଡେମିଗଡ କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଗ ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଁ ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଗୀତା ପଢିବା, ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ମିଶିବା ତଳେ ସେ ହୁଁ ଜାଣିପାରିବା ନା ନା ଏ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ବିଗ ବିଗ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି, ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ତାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାନେଜ କରାହଉଛି। ହୁଁ ଯେମିତି ଛୋଟ ଗୋଟେ ନାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଠେଇଲା କି ଇସ୍ରୋ ଗୋଟେ ପଠଉଛି, ତା ହୁଁ ପଛରେ କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ତ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ବିଟ ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହୁଁ କଣ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ? ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ପେସ କୁ, ହୁଁ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ହଉନି। ତା ପଛରେ ଏତେ ଏନର୍ଜି, ଏତେ ଟାଇମ, ଏତେ ମନି ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି। ହୁଁ ତ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଦୁନିଆଟା ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଛି। ନା ନା, ଦୁନିଆଟା ଚାଲିଛି ବାଇ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର। ତ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର ର କିଏ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ, ସେଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ, କେତେବେଳେ ଗରମ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଗିନିଂ। ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ ଦେୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏ ସୁପିରିୟର ପାୱାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ वी आर कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय हायर एनर्जी, हायर अथॉरिटी। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି। ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଏଠି କିଛି ଅଟୋମେଟିକ ନୁହଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ନୁହଁ। ତା ପଛରେ ହାୟର ଏନର୍ଜି, ହାୟର ଫୋର୍ସ, ହାୟର ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ। ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଜିନିଷଟାକୁ। ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବାନି କି ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ସେ ଏଇଟା ଏଇ ଡିସ୍କସନ ଟା ଏବେ ଯେମିତି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ସବୁ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମ ଆଜ୍ଞା। ପୃଥିବୀଟା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଆମ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି। ସରି, ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟା ଅଛି, ସେ ଯଦି 1 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ କି ଉପରକୁ ରହିଥାନ୍ତା ତା ଅର୍ବିଟ ରୁ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଲାଇଫ ଟା ପସିବଲ ନଥିଲା। ମେ ବି ଏଟା ଫୁଲ ଅଫ ଆଇସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଜିସନଟାରେ ରଖା ହେଇଛି ପୃଥିବୀଟା, ସେଟା ବିନା କାହାର ବ୍ରେନ ନଥିଲେ ତ କି ଅଟୋମେଟିକ ହେବନି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ କିଛି ବି ବ୍ରେନ ହଉନି, ସେଥିରେ ସବୁ କାମ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କରୁଛେ। ଜିନିଷ ହୁଁ, ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ ହଉଛି। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ଲାନ ୱେରେ ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ସବୁ କିଛି ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି ଟା ମେକାନିକାଲ, ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଏକା, ତାହେଲେ ଏତେ ଭେରାଇଟିଜ କେମିତି ରହୁଛି? ଯେମିତି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମୟରୁ ମରିଯାଉଛି। ତ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏରେ କାହିଁକି ହଉଛି? ସମସ୍ତେ ତ 100 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତେ ଯଦି କିଛି ମେକାନିକାଲ ୱେରେ ହୁଅନ୍ତା। ତ କିଏ ଜଣେ ଗାଇଡ କରୁଛି ଯେ ତାର ରିଆକ୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ବୟସ ଏତିକି ହେବ, ଅଲ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯିଏ ବି ଭାବୁଛି ଯେ କାମ କରୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ ଟା। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। There are two kinds of entities: the moving, such as human beings, animals, and insects, and non-moving, such as trees and mountains. Krishna says that material nature, which controls both kinds of entities, is acting under his direction. Thus, behind everything, there is a supreme controller. Modern civilization does not understand this due to lack of knowledge. It is the purpose of this society for Krishna consciousness, therefore, to enlighten all people who have been maddened by the influence of the three modes of material nature. In other words, our aim is to awaken mankind to its normal condition. ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଇସ୍କନ ର ଯୋଉ ଗୋଲଟା, ତାର ଏମ୍ ଟା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଛି, କାହାର ହାତ ନାହିଁ ପଛରେ, ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାୟାରେ, ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟାରେ ପଡିକି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଟା, ଭାବିବାର ଶକ୍ତିଟା ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେମିତିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ୍ଲିୟରଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଚଲଉଛି ଏଟା ମୋର ଡାଇରେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକି। ତ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍କନ ଫର୍ମେସନ କରାହେଇଛି। ଜୀବମାନେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ସତ୍ୟଟା ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଥ୍ୟାରେ ରହିବ ତ ସୁଖ କୋଉଠି ପାଇବ? ତ ଏଇ ସତ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ that due to lack of knowledge, ସେଇଟା ହଁ ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଅଜ୍ଞାନତା। ବାରମ୍ବାର ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁକ୍ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଢିଲେ ହବନି, ଯାହାର ସମୟ ଅଛି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ହୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ବହୁତ ହେଭିଲି ବିଜି, କିଏ ହୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ତ ଯିଏ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅଧିକ ପଢିଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ। ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ। ନଲେଜ କୁ ଗୋଟେ ଅଛି ହଉଛି ବହି ପଢିକି, ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ପଢିକି ଆପଣ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଁ ଅଛି ହୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ, ହୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବହି ପଢିକି ପାଇବେନି। ଯୋଉଟା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ହୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତି। ହୁଁ ସେଥିରୁ ବି ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଏ। ହୁଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝି ହବ। ନହେଲେ ଏଟା ମାନେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ଅଛି ସବୁ, ହୁଁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରି କଥା, ଭକ୍ତ ହୁଁ ସଙ୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ସବୁ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରୁ। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ବହିରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା, ସାଧୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସାଧୁ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା, ତ ଆମେ ରିଏଲ ପର୍ପଜ ଟା ଯେତେ ପଢିବା ସେତେ ଆହୁରି ଡିପ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବୁଝିପାରିବା। ଇଏରୁ ଏକା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାପ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ହୁଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆପଣ ହୁଁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବେ ନା ପାପ କରୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭଗବାନ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପାପରୁ ବାହାରିକି ଯିବି। ହୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହୁଁ ଭଗବାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ, ହୁଁ ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ପାପକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହି ପଢିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା। There are many universities, especially in the United States, and many departments of knowledge, but they are not discussing these points. Where is the department for this knowledge that we find given by Sri Krishna in Bhagavad Gita? When I spoke before students and some faculty members at the Massachusetts Institutes of Technology, the first question raised was, where is the technological department which is investigating the difference between a dead man and a living man? When a man dies, something is lost. Where is the technology to replace it? Why don't scientists try to solve this problem? Because this is a very difficult subject matter, they set it aside and busily engage in the technology of eating, sleeping, mating, and defending. ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଭଲ ଏଥିରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ ଅଫ ନଲେଜ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପଢା ହଉଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କୋଉ କଲେଜ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ମ୍ୟାନ୍ ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ। ଲୋକ ଜୀବିତ ଅଛି ତାପରେ ସେ ମରି ଯାଉଛି, ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଲାଇଫ ଟା ଫିନିଶ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଫ ନଲେଜ ଟା, ଏଇଟା କୋଉଠି ବି ପଢା ହଉନି। ତାହେଲେ when a man dies something is lost, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ବିଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜିଲି ଏନଗେଜ ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ, ମେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ। ଆମ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆମ ବଡିକୁ, ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ନଲେଜରେ ନିଜକୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ
ସେଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଟମ ବମ୍ ବି ବାହାରିଲା, ଯୋଉଥିରେ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ ଗୋଟେ ଥରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆ ସବୁବେଳେ ଫିୟରରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଗୁଡା ଆସିଲା, ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଲା କୋଭିଡ, ଏସବୁ ଅଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍। ଏଟା ଏଇ ସାଇନ୍ସ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍। କାହିଁକି ନା ବିକଜ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇକି ଆଭଏଡ କରିକି ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରିଜନ। However, Vedic literature inform us that this is animal technology. Animals are also trying their best to eat well, to have an enjoyable sex life, to sleep peacefully, and to defend themselves. What then is the difference between man's knowledge and an animal's knowledge? The fact is that man's knowledge should be developed to explore that difference between a living man and a dead man, a living body and a dead body. That spiritual knowledge was imparted by Krishna to Arjuna in the beginning of Bhagavad Gita. এই ଯୋଉ ନଲେଜଟା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ନଲେଜ କହିପାରିବା, ବା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଲିଭିଂ ଆଉ ଡେଡ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ନଲେଜଟା, ସେଇଟା ଆମେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପାଇପାରିବା। ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତମ, ଅଲ୍ ବେଦ। ଆଉ ସେଇ ନଲେଜଟା ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ଏକ୍ୱାର କରିବନି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ନଲେଜ ପଛରେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଧାବମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଟା ଗୋଟେ ପଶୁ ବି ସେଇ ନଲେଜ ହିଁ ସେ ଏକ୍ୱାର କରୁଛି। ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ଶୋଇବ, ଭଲ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ବି କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଯଦି ସେଇଟା ହିଁ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ? ପଶୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଅଥତୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଏଇଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁ ସଫରର ହଉଛି, ମତେ କାହିଁ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ, ବିକଜ ତାର କନସିୟସନେସ ଟା ଡେଭଲପଡ ଦେନ୍ ଏନିମାଲ, ପଶୁ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ସେଇ ପଶୁ କନସିୟସନେସ ରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଲାଇଫ ଆଉ ପଶୁ ଲାଇଫରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମେ କୁଇକଲି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପଡିଆ କିଛି ଇଏ କରିଦବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନେଇପାରିବା। 5 minutes ଅଛି, 5-6 minutes। क्वेश्चन आंसर नହେଲେ भक्तମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କହିପାରିବେ, ହଁ ତାଙ୍କର ହଁ। हरे ଅନୁଭୂତି। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे बोल माता कृष्णा। हम्म। यस माता जी। ସନ୍ତୋଷିନୀ ମାତା ଜି, ମୁଁ माता। କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ତ ପଢା ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଅକ୍ଷର ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଯଦି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନା। ହଁ ପଢି ହଁ ପାରିବନି ସିନା, ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଁ 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 ଭକ୍ତିଟା ହଁ ଭକ୍ତିଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା। ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ପଢିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଁ ଭଲ ହଁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କାମ, ହଁ ହଁ। କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଦୂର ଥିବ। ହୁଁ ସେଥିରେ ହୁଁ ହୁଁ। ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମେନ୍ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ପାଠୁଆ ହଉ ବା ଅପାଠୁଆ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦୁଃଖୀ। ହଁ ତ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ପାରିବେନି, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିପାରିବେ, ହଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, ଶୁଣିପାରିବେ। ହଁ ହଁ। ହୁଁ ହୁଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ହୁଁ ଯୋଉଟା ହୁଁ କହିଲେ ହୁଁ ସେବା, ସେବା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ। ହୁଁ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। ହୁଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ। ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ଦୟାଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ହୁଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପଶୁକ କାମ, ଯୋଉଟା ଆହାର ହୁଁ ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା, ସେମାନେ ପଶୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି,
ଆମ ଭଳି ଯୋଉ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ଭଳିଆ ବିପାଦ ପଶୁ, ହୁଁ ସେଇ ହୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ମଣିଷ ହବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ। ହୁଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏତେ ଯୋଉ ଜାଣିଲେ ଆମର ଯଦି ଜଣେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଟା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୁଁ କରିପାରିବା, କୌଣସି ପଶୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେନି। ହୁଁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ମେଟେରିଆଲ କାମରେ ଲାଗିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭକ୍ତି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଶୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଧିକ ହୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଅଧିକ ଇଏ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆସିପାରେ। ଏଇ Yes, ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସାଧୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ତ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ହୁଁ ତ ହୁଁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ରିପିଟ କରିବେ ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବ ସବୁବେଳେ। Yes, ଆଉ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ସମସ୍ତ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ? ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଏଇଟା ହୁଁ ହୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଉପାଦାନ। ହୁଁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ହୁଁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗ ଟା ଆମେ ନବା କଥା। ଏକୁଟିଆ ପାରିବେନି Yes, ପ୍ରଭୁ। ମାତାଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦବୁ। ଏକୁଟିଆ ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ହବନି ଏକା। ସଙ୍ଗ ନଥିଲେ ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ମାନେ କଳି ମନ ବି ଯୁଗରେ ଯିବନି। ଯିଏ ବି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ମାନୁଛି। ସଙ୍ଗ ନଥିଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ହୁଁ ଆପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ କମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ନେଇ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଏଇଭଳିଆ ହୁଁ କରିକି ଆମ ଭକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଁ ଯୋଶିଲା ହୁଁ ଗୌର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଯାଇଥିଲେ, ହୁଁ ତମେ ମନ୍ଦିର କର, ଏଠି ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବେ। ହୁଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ ଆସିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦି ଜଣ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ନା, ହୁଁ ଏଠି ହୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଟେନସିଆଲ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଡାକିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଡାକିବେ, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ମାତାଜୀ। ହୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଚ୍ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବେ କି? ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ କିଛି କହିବେ, ତାପରେ ରଖିବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କହିବେ ମାତାଜୀ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ସିରିୟସ୍ ଥିବେ ମାତାଜୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ନା। ଯିଏ ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଆସିଲା, ନ ଆସିଲା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ପଢିବା। ଆମର ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଡିସ୍କସନ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ଟଚ୍ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ମାତାଜୀ ରହିବା ମାତାଜୀ। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଟିକେ ମାନେ ମୋର ଟେନସନ ରହୁଛି, ପର୍ସନାଲ ଟେନସନ କିଛି ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ହାଇପର ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ମାଳା ଜପ କରୁଛି, ଯେବେଠାରୁ ନାମ ନଉଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର, ତ ସେବେଠାରୁ ମୋର ବହୁତ ରାଗ, ଦେଶ ଏସବୁ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଟେନସନ ପାଇଁ ଏବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମାନେ ମତେ କିଏ କଣ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ହାଇପର ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ମୁଁ ରାଗ ଟା କମେଇ ପାରୁନି, କଣ ପାଇଁ ସେଇଟା। ମାତାଜୀ ଏଟା ମାନେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିଲେ ଭକ୍ତିରେ ନା, ତ ଏଟା ରାଗ, ଆଜ୍ଞା ମଧୁମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଟା ଷଡରିପୁ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମରେ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ତମେ ଟିକେ ଭକ୍ତି କଲେ ଏଟା ଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧର କାହା ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କାହା ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ଧର ହଠାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବନି ନା, ଆମେ ପୁରା ରାଗ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଧର ମୁଁ ଅଛି ଘରେ, ରାଗିକି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କି କଣ କହିଦେଲି, କି କଲିକ୍ କି ଅଫିସରେ କଣ କହିଦେଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁତାପ କରିବା। ଅନୁତାପ କଲେ ରାଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେତେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ସିନସିୟରଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ହବନି ମାନେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜର ହେଇଛି ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, 2 ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଟା ସେମିତି ନୁହଁ ନା। ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ, ଗୋଟେ ଏଟା ଭବ ରୋଗ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ। ଏତେ ଆପଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଭଗ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାମ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯେତେ ସିନସିୟରଲି ନାମ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହି ପଢିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେଇମାନେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ବି ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଗରୁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁତାପ ଯେତେ ରାଗିବିନି, କିଛି ଚିଲେଇକି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିପାରୁନି। ଆଉ ପଛରେ ଅନୁତାପ ବି କରୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ହେଲା, ମାନେ ଏଟା ହରେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟକର। ମାତାଜୀ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଟା ଆପଣ ସତ୍ୟ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଟା ଆଡମିଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖାଲି ଜପ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିନା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି କାମ କରିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଭକ୍ତିରେ ଆଡଭାନ୍ସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହାଇପର ଜିନିଷ ହେଲା କି ଯାହା ବି ଆମ କାମ କ୍ରୋଧ ଷଡ଼ ରିପୁଟା ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି କମି କମି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 100% ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଫୁଲି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରୋଗ କ୍ରୋଧ କିଛି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ପୁରା ଭକ୍ତ ହେଇନେ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛେ କି ଅଳ୍ପ କିଛି ଡେଭଲପ କରିଛେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପୁରା ନିଲ୍ ହେଇଯାଉ ସେମିତି ଭାବିଲେ ସେଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଏଇଟା ସେତେ କମି କମି ଚାଲିବ ପ୍ରୋପୋର୍ସନେଟଲି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେତେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଡିଭୋଟ କରିପାରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ପଢିବା, ଶୁଣିବା, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇଟା ହେବ। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଯୋଉ ଫୁଡ ହ୍ୟାବିଟ ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ମାନେ ଏବେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଆହୁରି କମି କମି ଯିବ। ରହିବା ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବାଚ୍ଚା କଲ୍ପତରୁ ପାବନ ବୈଷ୍ଣବ। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव जय ठाकुर समृद्ध गौर भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, पतित जय पावन श्री गुरुदेव की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।